Hello friends, this is the bob and this is the string. So when we move this bob and string in vertical circles, the motion is called as vertical circular motion. And last time we have discussed about the minimum velocity at the highest point A. So this is the vertical circular motion which is being performed by the bob, and at point A, the minimum velocity which we found in the last lecture, that is VA is equal to under root of RG, and the minimum velocity which we found in the last lecture, which is VB is equal to under root of 5 RG. So today we are going to find the minimum velocity at point C and the minimum velocity at point D. Now we are going to use today according to the law of conservation of energy. Last time we have used a method given in the book. This time I am using some another method. Whichever method is easy, you can use it for finding the minimum velocity at all the other points, that is C, B and D. Now, so according to the law of conservation of energy, we know that since no energy is given to the system, जी वर्टिकल सर्क्युलर मोशन घडते आहे तिला बाहेरून आपण एनर्जी दिली जात नाहीये, म्हणून त्याची टोटल एनर्जी जी आहे इन द होल सिस्टम, जेव्हा बॉब पूर्ण सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो आहे वर्टिकल सर्क्युलर मोशन, तेव्हा एनर्जी सेम राहते, म्हणजे एनर्जी कन्झर्व होते आहे. सो टोटल एनर्जी at all the points of the vertical circular motion is same. So the total energy at the lowest point B is equal to the total energy at the midway point C. So we can say total energy at point B is equal to total energy at point C. But what is total energy? Total energy is the kinetic energy and potential energy. So the total energy at point B is kinetic energy at point B plus potential energy at point B. And total energy at point C is kinetic energy at point C plus potential energy at point C. Now, we know that B is this point and the velocity at point B, or the minimum velocity at point B, is under root of 5r. This we have found out. So we can write half m VB square is the kinetic energy of the particle at point B. Now, potential energy at point B. So, potential energy is mgh. So, we have written mg. And height, what is the height of point B? So, B, this is the base. So, B is at the base point. So, the height of point B is 0. So, we have written here 0. Now, kinetic energy at point C. Let us consider that Vc is the velocity at of the particle or of the bob or the point mass at point C. So we can write kinetic energy at point C is half m Vc square plus potential energy. So what is the potential energy at point C? Now we know that potential energy is always mg into h. So we have written here mg. And what is the height? So this is the base point, and the height from the base point, the height is, this is the r. R is the height. So we can write it as R. So we have, now we know that the value of VB is under root of 5 Rg. So we have replaced it by under root of 5 Rg square. So we are replacing this by 0. So we get this equation. Now we are again taking out half. दोन्हीही लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड मधून बाहेर घेतला. सो हाफ ऑफ m 5 RG चा अंडर रूट ऑफ 5 RG चा स्क्वेअर. सो 5 RG लिहिला, इथे हाफ बाहेर घेतला, mvc स्क्वेअर, आणि इथे हाफ बाहेर घेतलेला आहे म्हणून इथे 2mgr आपल्याला लिहायला लागलेला आहे. सो दॅट इक्वालिटी राहायला पाहिजे म्हणून. सो म्हणजे त्याच्यामध्ये चेंज mrg इथे लिहिलेलं आहे, पण कसा लिहिलेला आहे, इथे 2 घेतला आणि इथे हाफ लिहिला, म्हणजे ऍक्च्युअली आपण mrgच लिहिलेलं आहे. आता हाफ दोन्हीकडून कॅन्सल झालेला आहे आणि इथे आपण घेतलेला आहे m into 5rg is equal to m into vc square plus twice rg.
परत mm कॅन्सल केला म्हणजे आपल्याला मिळाला 5rg इज इक्वल टू vc स्क्वेअर प्लस ट्वाइस rg vc स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू 3rg इकडे शिफ्ट केल्यामुळे. सो vc विच इज द मिनिमम व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3rg. म्हणजे vc ह्या पॉइंटवर जी व्हेलॉसिटी आहे, जी मिनिमम व्हेलॉसिटी आहे, कमीत कमी व्हेलॉसिटी का बरं म्हटलेलं आहे, सो दॅट द व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन टेक्स प्लेस. सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3rg. सिमिलर इज अ पॉइंट डी. डी हा पॉइंट सुद्धा मिडवे पॉइंट आहे आणि तो फक्त या इकडच्या पोझिशनवर आहे. सो या ठिकाणी आपण टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट सी च्या ऐवजी जेव्हा आपण टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट डी लिहितो तेव्हा आपल्याला हेच घ्यावं लागेल, फक्त इथे व्हीडी लिहावं लागेल. इथे पण mgrच असणार आहे आणि सेम पद्धतीने आपण व्हेलॉसिटी ऍट मिनिमम व्हेलॉसिटी ऑफ द बॉब ऍट पॉइंट डी आपण फाइंड केलेली आहे, करू शकतो. ती आहे अंडर रूट ऑफ 3rg. ही तुम्ही घरी होमवर्क म्हणून फाइंड करा. सो इन दिस वे वी हॅव फाउंड आउट द व्हेलॉसिटी. The minimum velocity at point C is under root of 3rg and minimum velocity at point D is under root of 3rg. Now, also we can find the minimum velocity at arbitrary points P and Q. इथे हे दोन पॉइंट्स आहेत P आणि Q. सो या ठिकाणची जी व्हेलॉसिटी आहे ती सुद्धा आपण विथ द हेल्प ऑफ दिस लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी आपण फाइंड करू शकतो सेम वेनी. सो हियर today we have found out the minimum velocity. So up till now in the vertical circular motion we have found out the velocity va. Here the velocity va should be greater than or equal to under root of rg. म्हणजे काय तर माझा vertical circular motion घडते आहे आणि माझा पॉइंट मास किंवा माझा बॉब हा हायेस्ट पोझिशनवर आहे. मग अशा या हायेस्ट पोझिशनवर तो असताना त्याची व्हेलॉसिटी कमीत कमी अंडर रूट ऑफ rg असली पाहिजे किंवा rg पेक्षा जास्त असली तरीही चालेल, पण कमीत कमी अंडर रूट ऑफ rg असली पाहिजे. पण अंडर रूट ऑफ rg पेक्षा कमी असली, बॉबची या ठिकाणची असलेली व्हेलॉसिटी अंडर रूट rg पेक्षा कमी असली तर स्ट्रिंग स्लॅक होणार आहे आणि व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन घडू शकणार नाही. म्हणून किती कमीत कमी व्हेलॉसिटी ही अंडर रूट ऑफ rg असायला पाहिजे, त्याच्यापेक्षा जास्त व्हेलॉसिटी असली तरीही चालेल. आता ऍट पॉइंट बी म्हणजे हा लोएस्ट पॉइंट आहे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनचा, त्या पॉइंटवर मिनिमम व्हेलॉसिटी ही अंडर रूट ऑफ 5rg असली पाहिजे. लोएस्ट पॉइंटवर 5rg पेक्षा कितीही जास्त असली तरीही व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन होत राहणार आहे. पण अंडर रूट ऑफ 5rg या पॉइंटची व्हेलॉसिटी, बी या पॉइंटची व्हेलॉसिटी अंडर रूट ऑफ 5rg पेक्षा जर कमी असली तर मात्र व्हर्टिक्युलर सर्क्युलर मोशन विल नॉट टेक प्लेस. तसंच ऍट धिस मिडवे पोझिशन्स डी अँड सी द velocity of the particles at point C and point D should be greater than or equal to under root of 3rg. Under root of 3rg पेक्षा जास्त असली velocity तरीही vertical circular motion घडेल किंवा under root of 3rg असली तरीही vertical circular motion घडेल, पण त्याच्यापेक्षा कमी असल्यावर vertical circular motion होणार नाही. So these are all the minimum velocities of the bob in the vertical circular motion. Of course ही VB ही जी व्हेलॉसिटी आहे ही सगळ्यात जास्त आहे, मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी आहे या सगळ्यांमध्ये. म्हणजे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन घडते आहे तेव्हा त्याच्या लोएस्ट पॉइंटवर त्याची व्हेलॉसिटी कशी आहे, जास्तीत जास्त असते आणि हायेस्ट पॉइंटवर त्याची व्हेलॉसिटी कमीत कमी असते. आणि इथून जेव्हा पार्टिकल इथून इथपर्यंत जातो तेव्हा तो रिटार्ड होतो, त्याचं रिटार्डेशन होतं, डिॲक्सिलरेशन होतं. आणि जेव्हा पार्टिकल ए पासून जेव्हा परत बी पर्यंत येतो तेव्हा तो पार्टिकल ऍक्सिलरेट होतो. हे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस केलेलं आहे. आणि या ठिकाणी त्याची व्हेलॉसिटी ही जास्तीत जास्त असते पूर्ण या व्हेलॉसिटी संपूर्ण व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये पार्टिकलची असलेल्या व्हेलॉसिटीच्या तुलनेत. बट ही जी व्हीबी ही व्हेलॉसिटी ही अंडर रूट ऑफ 5rg आहे, ती मिनिमम व्हेलॉसिटी आहे, ती व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन घडत राहण्यासाठी. Thank you.